ਹੈਲੋ एवरीवन, ਆਪਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਜੀ CDP ਦੀ 5ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਲੈ ਕੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਥਿਊਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਜੀ ਜੀਨ ਪਿਆਜ਼ੇ ਦੀ ਥਿਊਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੈਪਟਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਕਿ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ PS ਟੈਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਲਗਭਗ 6 ਤੋਂ 7 ਕੁਐਸਚਨ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੀ। 6 ਤੋਂ 7 ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਜੀਨ ਪਿਆਜ਼ੇ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2023 ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ 3 ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੀਨ ਪਿਆਜ਼ੇ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरी है जी, ध्यान दे नाल समझियो। डिटेल वाइज आपां थ्योरी नूं समझांगे। हरेक साल जदों भी PS टैट कंडक्ट कराया जाता है, लगभग 3 ਤੋਂ 4 क्वेश्चन जिहड़े ने जीन प्याजे की थ्योरी दे विचों बनदे ही बनदे ने। आओ स्टार्ट करते हैं जी अज दी वीडियो। बिल्कुल एक चैप्टर दे विच पूरी थ्योरी जिहड़ी आपां ने खत्म कर देनी है। तो आओ स्टार्ट करते हैं जी। सब तो पहला तुरदे आपां जीन प्याजे वल। आ देखो, ये हैगे ने जी मनोविग्यानी। ठीक है, इन्हां नूं फादर ऑफ, नाल नाल कॉपी ते नोट करी जाओ, फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी कह देंगे ने। ठीक है जी, फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी भी तरीके नाल जिहड़ा क्वेश्चन है घुमा के पूछा जा सकता है। तो जीन प्याजे जिहड़े ने फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी ने। इस तो बिना ये कित्थों दे मनोविग्यानी सी? तो ये हैगे सी जी स्विट्जरलैंड दे। स्विट्जरलैंड दे जिहड़े ने मनोविग्यानी सीगे। उत्थों दे मनोविग्यानी होण दे नाल ये एक बहुत वधिया फिलोसफर सीगे। फिलोसफर तो बिना ये एक बायोलॉजिस्ट भी सीगे। ठीक है जी, ये भी नाल याद रखियो, बायोलॉजिस्ट। तो इन्हां ने जिहड़ी थ्योरी दित्ती है वो दित्ती है जी कोगनेटिव डिवेलपमेंट ते, यानी दिमागी पद्धर ते। तो जीन प्याजे ने जिहड़ी एक परिभाषा दित्ती सी वो कॉपी ते नोट कर लियो आपदी। जीन प्याजे का कहना सीगा कि जिहड़े चिल्ड्रन ने, बच्चे ने, वो एक्टिव बिल्डर ने। की ने वो? एक्टिव बिल्डर। ठीक है, एक्टिव बिल्डर ने किहड़ी चीज़ दे? एक्टिव बिल्डर ने नॉलेज दे। क्लीयर है? चिल्ड्रन आर एक्टिव बिल्डर्स ऑफ नॉलेज। ये किहदी परिभाषा है? ये प्याजे की परिभाषा है। इस तो बिना क्वेश्चन आ सकता है कि बच्चों नूं, छोटे बच्चों नूं लिटल साइंटिस्ट का नाम किसने दिता सी? तो लिटल साइंटिस्ट का नाम जिहड़ा दिता सीगा वो दिता सी जी जीन प्याजे ने, जिन्हां वल्लों कोगनेटिव डिवेलपमेंट की थ्योरी दी गई है। ठीक है, स्विट्जरलैंड के मनोविग्यानी। तो जीन प्याजे ने जिन्हां ने लिटल साइंटिस्ट जिहड़ा बच्चों नूं कहा सीगा। हुण जीन प्याजे ने जिहड़ी अपनी थ्योरी है वो 3-4 चीज़ों के जड़िया बनाई है। ठीक है, आपां सिंपल शब्दों के विच गल कर लीए। इन्हां ने कुछ टर्म्स दित्तियां सीगियां, 3 टर्म्स बारे दस्सिया सी इन्हां ने। ठीक है, इन्हां ने कहा भी ये 3 चीज़ों के राही बच्चा जिहड़ा वो सीखदा है, लर्निंग करदा है। ये चीज़ां की ने? इन्हां नूं आपां एक एक करके पढ़ांगे। इन्हां तीनों नूं एक एक करन तो पहलां आपां एक चीज़ समझदे हां जिहड़ी कि जीन प्याजे द्वारा दिता गया सी। वो हैगा जी स्कीमा। ठीक है, एक कॉपी ते नोट कर लियो, स्कीमा। स्कीमा की हुंदा है? देखो, अपना मोबाइल फोन है ना, अपने मोबाइल फोन दे विच एक स्टोरेज वाला फोल्डर हुंदा है जिथे सारी मैमोरी, स्टोरेज वगैरह स्टोर हुंदी है ना। इस तरह कंप्यूटर हुंदा है, उहदे विच भी एक स्टोरेज फंक्शन अलग तो है। तो इस तरह मनुख ने, ह्यूमन बीइंग। ठीक है, ह्यूमन बीइंग आपां है ना। तो अपना जिहड़ा दिमाग है उहदे विच आपां की इकट्ठा कर रहे हैं? नॉलेज इकट्ठी कर रहे हैं। तो जदों आपां चीज़ां नूं समझदे हां, ठीक है, जदों आपां चीज़ां नूं समझदे हां ते आपां उहनूं एक पैटर्न के रूप में इकट्ठा कर लैंदे हां दिमाग दे विच, है ना। उसे नूं आपां स्कीमा कह दिंदे हां। यानी कि आपां स्कीमा नूं सिंपल भाषा दे विच किवें कह सकदे हां? तां स्कीमा हुंदा है जी रूम्स ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है जी, रूम्स ऑफ इंफॉर्मेशन, ज्ञान के कमरे जिथे आपां अपनी इंफॉर्मेशन नूं स्टोर करदे हां। मनुख जिहड़े ने वो स्टोर करदे ने अपने ज्ञान नूं, अपनी नॉलेज नूं एक तरीके दे कमरे दे विच, उसे नूं आपां स्कीमा कह दिंदे हां। यानी कि अपना जिहड़ा दिमाग है वो एक स्टोरेज का काम कर रहा है, एक स्टोर रूम का काम कर रहा है जिथे आपां अपनी इंफॉर्मेशन नूं स्टोर कर रहे हैं, उसे नूं आपां स्कीमा कहांगे। ठीक है, तो हुण जे क्वेश्चन आ जाए कि स्कीमा बारे किहनां ने दस्सिया, तां ओह दस्सिया सी जी जीन प्याजे ने। क्लीयर है? हुण वधदे हां। हुण आपां ये 3 चीज़ां आसानी नाल समझ लवांगे क्योंकि आपां ने स्कीमा बारे पढ़ लिया। सब तो पहला पढ़ांगे आपां एसीमिलेशन बारे। इनू पंजाबी दे विच आपां कह दिंदे हां आत्म सातीकरण। आत्म सातीकरण। आत्म सातीकरण की हुंदा है? आत्म सातीकरण हुंदा है ऐड करना, ग्रहण करना। आपां कह दिंदे हां ना ऐड करना, जोड़ना। किसी चीज़ नूं अपने दिमाग दे विच आपां ऐड कर लैंदे हां, जिवें आपां फोन दे विच अपने कॉन्टैक्ट नूं सेव करदे हां ना, ऐड करदे हां। उस तरह अपने दिमाग दे विच जदों अपनी नॉलेज नूं आपां ऐड करदे हां, उहनूं ग्रहण कर लैंदे हां, उस नूं आपां एसीमिलेशन कहांगे सिंपल भाषा दे विच। ठीक है, हुण देखो ये एग्जाम्पल के थ्रू आपां समझदे हां। ये एक बच्चा है, बच्चे ने एक डोगी देखा। ठीक है, डॉग देखा, इस बच्चे नूं पता भी इहनूं आपां डोगी कहांगे। ठीक है जी, इसे बच्चे ने दूजी बार एक बिल्ली देखी।
ठीक है, कैट देखी, लेकिन इस बच्चे के दिमाग दे विच है कि ये जिहड़ी कैट है ये कैट नहीं हैगी, ये डोग है, क्योंकि उन्होंने तो ये पता नहीं भी इहनूं कैट कहांगे। ओह डोग दे विच ते बिल्ली दे विच दोनां दे विच फर्क नहीं समझ रही हैगी। ठीक है, जिहड़ी ये लड़की है एग्जाम्पल के तौर पर ये इन्हां दोहां दे विच फर्क नहीं समझ रही, तो हुण उहदे दिमाग दे विच ऑलरेडी की सी कि ये डोग है, इहनूं भी इहने डोग समझिया। लेकिन ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਕੀ ਕਰਿਆ, ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਾਈ, ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਫ਼ਰਕ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਡੋਗ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੀ ਆ ਉਹ ਕੈਟ ਹੈ। ਆ ਦੇਖੋ ਉਹਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਇੱਕ ਡੋਗ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਕੈਟ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜੀਵ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀ ਸੀ, ਡੋਗ ਬਾਰੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਿਆ, ਪੁਰਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਡੋਗ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਬਿੱਲੀ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਸੀਮੀਲੇਸ਼ਨ ਕਹਾਂਗੇ। यानी कि अपने ऑलरेडी जिहड़ी नॉलेज अपने कोल हैगी आ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹੋਰ नवीं इन्फॉर्मेशन ऐड करते हैं, उसे ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, एसीमिलेशन। ठीक है, यानी कि आत्मसातीकरण। क्लीयर है, समझ आ गई। बहुत ईजी है, सिंपल भाषा ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ कर रहे हैं, इसे ਨੂੰ ਆਪਾਂ एसीमिलेशन कहांगे। ਹੁਣ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਦੇਖੋ ਵਰਗੀਕਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਐਸੀਮੀਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਨਵੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ ਕਰਨਾ। ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਈ, ਬਿੱਲੀ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਡੋਗੀ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਵਰਗੀਕਰਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦੇਖੇਗੀ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਉਹ ਡੋਗ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗੀ, ਉਸਨੂੰ ਉਹ ਬਿੱਲੀ ਹੀ ਕਹੇਗੀ, ਕੈਟ ਹੀ ਕਹੇਗੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਵਰਗੀਕਰਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜੀਵ ਨੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਤਮਸਾਤੀਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੈਕਿੰਡ ਟਰਮ ਹੈ ਜੀ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਸੀਮੀਲੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਪਿਆਜੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਸਮਾਯੋਜਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਮਾਯੋਜਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਮਝੌਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਾਯੋਜਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਮਝੌਤਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਕਹਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਥਰੂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਜੀ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਫਸਟ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਐਸੀਮੀਲੇਸ਼ਨ, ਆਤਮਸਾਤੀਕਰਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਐਡ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਉਹਨੇ ਐਡ ਕਰ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋੜ ਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਲਰੇਡੀ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਹੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗਲਤ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਹੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਕਹਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਥਰੂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇੱਕ ਐਨੀਮਲ ਦੇਖਿਆ ਏ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹਦੀਆਂ 4 ਲੱਤਾਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਓ ਇਹ ਇਹਦੀਆਂ 4 ਲੱਤਾਂ ਨੇ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਜੀਵ ਦੇਖਿਆ ਉਹਦੀਆਂ ਵੀ 4 ਲੱਤਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਐਨੀਮਲ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਦੀਆਂ 4 ਲੱਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਡੋਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਕੀਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਡੋਗੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਕਾਓ ਦੇਖੀ ਉਹਦੀਆਂ ਵੀ 4 ਲੱਤਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਡੋਗੀ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਾਓ ਕਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਡੋਗੀ ਕਿਹਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਐਂ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦੀਆਂ ਵੀ 4 ਲੱਤਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਡੋਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਵੀ 4 ਲੱਤਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਡੋਗੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਮਦਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚਾਹੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 4 ਲੱਤਾਂ ਨੇ, ਦੋਨੋਂ ਜੀਵ ਨੇ, ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ 4 ਲੱਤਾਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇ ਇਹ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੀ ਮਦਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਓ ਹੈ ਜਿਹਦੀਆਂ 4 ਲੱਤਾਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡੋਗੀ ਕਹਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, 4 ਲੱਤਾਂ ਵਾਲਾ ਡੋਗੀ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, 4 ਲੱਤਾਂ ਵਾਲੀ ਕਾਓ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਮਦਰ ਨੇ ਕੀ ਕਰਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਚਾਹੇ ਇਹਦੀਆਂ 4 ਲੱਤਾਂ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਅਲੱਗ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹ ਅਲੱਗ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਅਲੱਗ ਜੀਵ ਹੈ, ਇਹ ਅਲੱਗ ਜੀਵ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੀ ਕਰਿਆ, ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਿਆ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਸਮਝ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡੋਗੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਾਓ ਕਹਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਾਓ ਦੇਖੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਡੋਗੀ ਨਹੀਂ ਕਹੂਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਕਾਓ ਹੀ ਕਹੇਗਾ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀ ਡੋਗੀ ਵਾਲੀ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਾਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਡੋਗ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕਾਓ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਕਹਾਂਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਮਾਯੋਜਨ, ਸਮਝੌਤਾ। ਉਹਨੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ ਦੇਖਦੇ ਦੇਖਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਸਲ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਕਹਾਂਗੇ।
क्लीयर है। आई होप कोई भी डाउट ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ। ਤਾਂ ਦੋ ਟਰਮਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ ਆਤਮ ਸਾਤੀਕਰਨ, ਦੂਜਾ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ ਸਮਾਯੋਜਨ। ਹੁਣ ਪਿਆਜੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਏ ਕਿ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਡੈਪਟੇਸ਼ਨ। ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਅਡੈਪਟੇਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਅਡੈਪਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਏ ਅਡੈਪਟ ਕਰਨਾ, ਸਿੱਖਣਾ, ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣੀ ਹੈ, ਐਸੀਮੀਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਅਤੇ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਪਲੱਸ ਦਾ ਸਾਈਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਣੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਡੈਪਟੇਸ਼ਨ ਕਹਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਅਡੈਪਟ ਕਰ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਐਸੀਮੀਲੇਸ਼ਨ ਅਡੈਪਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਹਾਂ ਹੈਗਾ ਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹੀ ਤਾਂ ਬਣੀ ਅਡੈਪਟੇਸ਼ਨ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਅਡੈਪਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਦੋ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੰਡਾਂਗੇ ਐਸੀਮੀਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਤੇ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਨੇ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਈ, ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਅਡੈਪਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਹਾਂਗੇ। ਆਹ ਦੇਖੋ, ਯਾਨੀ ਤਿੰਨ ਟਰਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪਿਆਜ਼ੇ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਐਸੀਮੀਲੇਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਤਮ ਸਾਤੀ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਆਲਰੇਡੀ ਸਕੀਮਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਨਾ, ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਪੁਰਾਣੀ ਨਾਲੋਂ ਨਵੀਂ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਸੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਹਾਂਗੇ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਏ ਪੁਰਾਣੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨਾ। ਕਿਹੜੀ ਕਿਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਤੇ ਨੌਲੇਜ ਅਪਲਾਈ ਹੋਏਗੀ ਉਸੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਹਾਂਗੇ, ਯਾਨੀ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਆਤਮ ਸਾਤੀ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਸਮਾਯੋਜਨ। ਤਾਂ ਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੈਲੈਂਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਾਂਗੇ ਬੈਲੈਂਸ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਾਂਗੇ ਸੰਤੁਲਨ, ਯਾਨੀ ਬੈਲੈਂਸ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੰਤੁਲਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਮਤੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਰਾਬਰ, ਸਮਤੋਲ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਈਆਂ, ਸਮਝੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਥਿਊਰੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਪੂਰੀ ਥਿਊਰੀ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵ ਕਰਾਵਾਂਗੀ ਨਾ, ਥਿਊਰੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਮਿੰਟੋ ਮਿੰਟੀ ਆਨਸਰ ਟਿਕ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਟਿਕ ਕਰੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਥਿਊਰੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ। ਚਲੋ ਜੀ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹੀ ਇੱਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਐਸੀਮੀਲੇਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਨੌਲੇਜ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ ਗਈ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ ਮੰਨ ਲਓ ਬੱਚੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ, ਜਿਵੇਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਾਓ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਡੋਗ ਸੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੰਨ ਲਓ ਲਾਇਨ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ੇਰ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੀਆਂ ਵੀ ਚਾਰ ਲੱਤਾਂ ਨੇ, ਇਹਦੀਆਂ ਵੀ ਚਾਰ ਲੱਤਾਂ ਨੇ, ਇਹਦੀਆਂ ਵੀ ਚਾਰ ਲੱਤਾਂ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਐਸੀਮੀਲੇਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਲਰੇਡੀ ਡੋਗੀ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀ। ਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਉਹਨੇ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ ਵੀ ਹਾਂ ਕਾਓ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਡੋਗ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਸ਼ੇਰ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਨਵੀਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦੀਆਂ ਵੀ ਚਾਰ ਲੱਤਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੈਲੈਂਸ ਵਿਗੜ ਗਿਆ। ਉਹਦੀ ਨੌਲੇਜ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰਤਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜੀਵ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰ ਕਹਾਂਗੇ, ਇਹ ਅਲੱਗ ਜੀਵ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਜੀਵਾਂ ਬਾਰੇ ਨਵੇਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨਵੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਚਦੇ ਸੀ, ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਮੈਚਿਓਰਟੀ ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ 'ਚ, ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੈਲੈਂਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਮਾਯੋਜਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੰਤੁਲਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ। ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਗਨੇਟਿਵ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਇਹ ਥਿਊਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਿਆਜ਼ੇ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਪਿਆਜ਼ੇ ਨੇ 4 ਸਟੇਜਿਸ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਟੇਜਿਸ ਨੇ, 4 ਹੀ। ਯਾਨੀ ਪਿਆਜ਼ੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਪੌਦਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵੱਧਦੇ ਨੇ ਉਮਰ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਜਿਸ ਨੇ ਉਮਰ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਜਿਸ ਵੰਡੀਆਂ ਨੇ ਪਿਆਜ਼ੇ ਨੇ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, 4 ਸਟੇਜਿਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 4 ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਿਆ ਹੈ। ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। 6-7 ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਸਟੇਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫ਼ਰਕ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਟੇਜ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੈਂਸਰੀ ਮੋਟਰ ਸਟੇਜ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਸੈਂਸਰੀ ਮੋਟਰ ਸਟੇਜ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਪੀ 'ਤੇ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਿਧਾਂਤ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹਾ,
ठीक है। पियाजे दी थ्योरी दे जिहड़े मेजर स्टेजिस ने, सेंसरी मोटर स्टेज है, फिर प्री ऑपरेशनल स्टेज है, कंक्रीट ऑपरेशनल है, तो फॉर्मल ऑपरेशनल है। 4 स्टेजिस ने, इन्हां नूं कॉपी ते नोट कर लिओ। इन्हां दे विच की फर्क है वो भी आपां अगे डिटेल वाइज तरीके दे नाल एग्जाम्पल के थ्रू मैं तुहानूं पढ़ावांगी। तो चलदे आ जी पहली स्टेज वाल। पहली स्टेज हैगी अपने कोल सेंसरी मोटर स्टेज। किहड़ी स्टेज है जी? सेंसरी मोटर स्टेज। पंजाबी दे विच आपां इहनूं लिखांगे शिशु अवस्था। ठीक है, पंजाबी दे विच आपां इहनूं लिखांगे शिशु अवस्था। नाल नाल नाम नोट करी जाओ जिहड़े मैं लिखा रही हाँ, ते नाल नाल एज भी नोट करियो। ठीक है, ये किन्ने तो किन्ने समय तक दी स्टेज है? ये हैगी जन्म तो 2 साल तक दी। क्वेश्चन आ जाए कि पियाजे ने जिहड़ी थ्योरी दी है सेंसरी मोटर स्टेज वो किन्ने समय दी है? तो जन्म तो 2 साल तक दी है। ठीक है जी, इहनूं आपां एक होर नाम नाल जान सकते हैं, उहनूं आपां कह दिंदे आ संवेद गति अवस्था। संवेद गति अवस्था, ठीक है, या फिर संवेद गति पड़ा। क्लीयर है? बस तुसी इंग्लिश दे विच याद कर लो, क्योंकि पंजाबी दे विच काफ़ी नाम ने इहदे, है ना। सूचकी मोटर पड़ा भी कह दिंदे ने, तां इन्ने पड़ा करन दी लोड़ नहीं। तुसी बस इंग्लिश दे विच याद रखियो भी सेंसरी मोटर स्टेज हुंदी है जिन्हों आपां शिशु अवस्था कह दिंदे आ, ते जिहड़ी 0 तो 2 साल तक हुंदी है, यानी बच्चे दे जन्म तो 2 साल तक। क्लीयर है? हुण ये जिहड़ी स्टेज है ये किहड़ी चीज़ ते बेस्ड है? किहड़ी चीज़ है इस दे विच जिहड़ी चीज़ दे आधार ते ये काम करदी है? वो हैगी है अपने कोल ज्ञान इंद्रियां, यानी कि सेंसरी स्टेज। ज्ञान इंद्रियां, क्वेश्चन आ सकता है ज्ञान इंद्रियां दे रिलेटेड जिहड़ी स्टेज है वो किहड़ी है? तो सेंसरी मोटर है। आ देखो जिहड़ा सेंसरी मोटर नाम तो बनया ना सेंसरी, ये तां ही बनया क्योंकि ये सेंसिस बेस्ड है। सेंस बेस्ड स्टेज है, ये ज्ञान इंद्रियां दे नाल संबंधित है। इस उम्र दे बच्चा, इस उम्र च बच्चा जिहड़ा ज्ञान इंद्रियां दे नाल सिੱਖਦਾ है, अपनियां सेंसिस दे विच सिੱਖਦਾ है। ठीक है, क्लीयर है? इस उम्र दे विच जिहड़ा बच्चा प्राप्त करदा है, मेन अचीवमेंट ਉਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ऑब्जेक्ट परमानेंस। ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ? ऑब्जेक्ट परमानेंस। एक ਤਾਂ ऑब्जेक्ट परमानेंस ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ एग्जाम्पल ਦੇ थ्रू समझते हैं। ठीक है, मान लो कोई बच्चा है, ठीक है, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੁਕੋ ਲਈ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਖਿਡੌਣਾ ਦਿੱਤਾ ਖੇਡਣ ਲਈ, ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਹ ਛੁਪਾ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਸੀ। क्लीयर है? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲੁਕੋ ਲਈ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਦਿਮਾਗ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸੋਚ ਲਿਆ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਲੁਕੋਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ऑब्जेक्ट परमानेंस है। ठीक है, लेकिन ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ 8 ਜਾਂ 9 ਮਹੀਨੇ ਦੀ, यानी इस स्टेज ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, 2 ਸਾਲ ਤੇ ਨੀਚੇ ਨੀਚੇ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੁਕਾਓਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਫਿਕਸ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲੁਕੋਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਦੁਬਾਰਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਖਿਡੌਣਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ऑब्जेक्ट परमानेंस ਕੀ ਹੈ? ਨੋਇੰਗ ਸਮਥਿੰਗ ਐਗਜ਼ਿਸਟ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਈਵਨ ਦੋ ਇਟ ਕੈਨ ਨਾਟ ਬੀ ਸੀਨ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਜਵਾਕ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਉਸੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ऑब्जेक्ट परमानेंस ਕਹਾਂਗੇ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਸਿੰਪਲ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝੀਏ, ਸਿੰਪਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝੀਏ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਿਡੌਣਾ ਤੁਸੀਂ ਲੁਕੋ ਲਓਗੇ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੱਚਾ 11 ਮਹੀਨੇ ਦਾ, 12 ਦਾ, 13 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਲਗਭਗ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਨੀਚੇ ਨੀਚੇ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ ਲੁਕੋ ਲਈ ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਉਹ ਮੰਗੇਗਾ, ਡਿਮਾਂਡ ਕਰੇਗਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਖਿਡੌਣਾ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ऑब्जेक्ट परमानेंस ਕਹਾਂਗੇ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੱਚਾ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਂ ਹੀ ਸੈਂਸ ਬੇਸਡ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੈਂਸਰੀ ਮੋਟਰ ਸਟੇਜ। ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਇਹ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹੈਂਡ ਐਂਡ ਹਾਈ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਹੈ? ਉਹ ਸੈਂਸਰੀ ਮੋਟਰ ਸਟੇਜ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਸਿਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਸੈਂਸਿਸ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਲਈ ਟੀਚਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ठीक है, यानी कि आप एग्जाम्पल के तौर पर कह सकते हैं कि सेंसिस आर द टीचर्स एट दिस स्टेज। अखां हो गया, हथ हो गया, मूँह, इन्हां दे राहीं बच्चा सोचता है, इन्हां दे राहीं वो आपदी जिंदगी नूं जिहड़ा है वो चला रहा है। क्लीयर है? इस तो बिना आप कह सकते हैं कि ये जिहड़ा बच्चा है वो देख के महसूस करता है चीज़ों ਨੂੰ। ठीक है, कोई भाषा नहीं, हुण देखो 2 साल तो पहलां बच्चे ਨੂੰ भाषा नहीं ना आउंदी, लैंगुएज नहीं आउंदी, ਉਹ ਰੋਂਦਾ ਏ, रो के आपदी प्रॉब्लम ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਏ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪੇਟ ਦੁੱਖ ਰਿਹਾ ਏ ਤਾਂ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰੋ ਰਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੋਰਮਲੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਲੈਂਗੁਏਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰੋ ਕੇ ਹੀ ਉਹ ਆਪਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਆ ਗਈ?
ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਮੋਟਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮੋਟਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਰੋਂਦਾ ਹੈ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਪਿਆ ਪਿਆ ਹੀ ਬੈੱਡ 'ਤੇ ਹਿੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੱਚਾ, ਉਹ ਕੀ ਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਮੋਟਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਬੱਚਾ ਹਿਲਦਾ ਹਿਲਦਾ ਆਪੇ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੈਂਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸੈਂਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਸਟੇਜ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੈਬਲਿੰਗ ਸਟੇਜ ਕਹਾਂਗੇ। ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਇਹ ਬੈਬਲਿੰਗ ਸਟੇਜ। ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਹੈ ਜੀ ਇਹੀ? ਬੈਬਲਿੰਗ ਸਟੇਜ। ਬੱਚੇ ਬਾਬਾ ਹੈ ਨਾ, ਨਾਨਾ, ਮਾਮਾ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੋਲਣਾ ਸਿੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਉਹ ਮਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਛਾਣ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਪਛਾਣ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਵੀ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਓਪਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਏਜ ਹੀ ਇਹੀ ਹੈ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣੀ ਆ ਉਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਬੈਬਲਿੰਗ ਸਟੇਜ ਹੈ। ਇਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਓਬਜੈਕਟ ਪਰਮਾਨੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਸੈਂਸਿਸ ਬੇਸਡ ਸਟੇਜ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਇਹ ਸਟੇਜ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਟਲ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਸਟੇਜ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੀ ਓਪਰੇਸ਼ਨਲ ਸਟੇਜ। ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਟੇਜ ਪ੍ਰੀ ਓਪਰੇਸ਼ਨਲ। ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ 2 ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਦੀ। ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਨੋਟ ਕਰੀ ਜਾਇਓ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ 2 ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਲਗਭਗ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਪ੍ਰੀ ਓਪਰੇਸ਼ਨਲ ਸਟੇਜ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਊਗੀ ਪੂਰਵ ਕਿਰਿਆਤਮਕ ਸਟੇਜ, ਯਾਨੀ ਪੂਰਵ ਕਿਰਿਆਤਮਕ ਪੜਾਅ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪੂਰਵ ਕਿਰਿਆਤਮਕ ਪੜਾਅ 2 ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲਗਭਗ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਬੋਲਣਾ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ। 2 ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਟੇਜ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੋਰ ਸੈਂਸੀਟਿਵ ਸਟੇਜ ਕਹਾਂਗੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਲਈ, ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਮੋਰ ਕ੍ਰੂਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਜ ਆਫ ਜਾਂ ਮੋਰ ਕ੍ਰੂਸ਼ੀਅਲ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ। ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸੈਂਸੀਟਿਵ ਪੀਰੀਅਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੈਂਸੀਟਿਵ ਸਟੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਈਗੋਸੈਂਟਰਿਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਮੇਨ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਗੋਸੈਂਟਰਿਕ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਬੱਚਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਬੱਚਾ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਇਹ ਏਜ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਹੈ ਇਹ ਈਗੋਸੈਂਟਰਿਕ ਸਟੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕਹੋਗੇ ਉਹ ਉਵੇਂ ਹੀ ਸਮਝ ਲਏਗਾ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਲੌਜਿਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸਮਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਲੌਜਿਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਲੌਜਿਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸਟੇਜ, ਬਿਫੋਰ ਲੌਜਿਕ ਸਟੇਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ 'ਚ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ 2 ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹੋਗੇ ਉਵੇਂ ਸਮਝ ਲੂਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਗਲਤ ਹੋਵੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨੇ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਲੌਜਿਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਨਾ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਏਜ ਹੀ ਇੰਨੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੱਚਾ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੌਜੀਕਲ ਥਿੰਕਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਥਿੰਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ? ਇਲੌਜੀਕਲ ਥਿੰਕਿੰਗ। ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਇਲੌਜੀਕਲ ਥਿੰਕਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੈਗੇ ਜੀ ਪ੍ਰੀ ਓਪਰੇਸ਼ਨਲ ਸਟੇਜ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬੱਚਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਗੋਸੈਂਟਰਿਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਲਫ ਸੈਂਟਰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੇਨ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਉਹਨੇ ਜਿੱਦ ਕਰ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਐਂ ਆ ਵੀ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਸਿੱਖਦਾ। ਆਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਘੋੜਾ ਹੈ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਉੱਡ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਉਹਨੇ ਸਿੰਬੋਲਿਕਲੀ, ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਏਜ ਵੀ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਣਾ, ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਏਜ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਥੋਟ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਬੱਚਾ, ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਿੱਖਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੱਚਾ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲਾਈਜ਼, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ, ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲਾਈਜ਼। ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲਾਈਜ਼? ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਸੋਚ ਲਿਆ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਹਾਂ ਜੇ ਘੋੜਾ ਐਂ ਭੱਜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਭੱਜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਲਾਊਡਸ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬੱਦਲਾਂ ਦੀ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਹਾਜ਼ ਉੱਡਦਾ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਸੋਚੇਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਉੱਡ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲਾਈਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਟਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿਸ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਏਜ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟੋਏ ਏਜ ਵੀ ਕਹਾਂਗੇ। ਬੱਚਾ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਖਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੀ ਗੈਂਗ ਵੀ ਏਜ ਕਹਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਹਾਲੇ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਹੈਗੇ, ਦੋਸਤ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰੀ ਗੈਂਗ ਏਜ। ਪ੍ਰੀ ਸਕੂਲ ਏਜ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ, ਪ੍ਰੀ ਸਕੂਲ ਏਜ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੀ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਸਟੇਜ ਵੀ ਕਹਾਂਗੇ ਜੀ, ਪ੍ਰੀ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ।
ठीक है। ये ਜਿਹੜੀਆਂ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ टर्म्स लिखा ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਕਾਪੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਰੀਕੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹੀ ਪ੍ਰੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵੰਡ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। 2 ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ 2 ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਤੀ। ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਆ ਪ੍ਰੀ ਕਨਸੈਪਚੁਅਲ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਲਗਭਗ 2 ਤੋਂ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਏਜ। ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਬਣ ਗਏ ਲਗਭਗ 4 ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਦੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ 2 ਤੋਂ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝੇਗਾ, ਈਗੋ ਸੈਂਟਰਿਜ਼ ਹੋਏਗਾ, ਸੈਲਫ ਸੈਂਟਰਡ ਹੋਏਗਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੇਨ ਸਮਝੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਈਗੋ ਸੈਂਟਰਿਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹ ਘੱਟ ਮਹੱਤਤਾ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਦੂਜੇ ਦੇ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਬੱਚਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਬਿਲਿਟੀ ਟੂ ਟੇਕ ਅਦਰ ਓਪੀਨੀਅਨ, ਦੂਜੇ ਦੇ ਓਪੀਨੀਅਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ 2 ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਸਟੇਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 2 ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਸਟੇਜ ਵੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਚਿੰਨ੍ਹਾਤਮਕ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਸਟੇਜ ਵੱਲ। ਅਗਲੀ ਸਟੇਜ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕੰਕਰੀਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਸਟੇਜ, ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ 7 ਤੋਂ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਲਗਭਗ। ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਹੈ? ਕੰਕਰੀਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਸਟੇਜ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਥੂਲ ਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਥੂਲ ਕਿਰਿਆ ਪੜਾਅ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 7 ਤੋਂ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਰਕਸ਼ਾਲੀ ਵਿਚਾਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਥਰੂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। 3rd ਸਟੇਜ ਹੈ ਕੰਕਰੀਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਸਟੇਜ ਆ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਟੇਜ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੌਜੀਕਲ ਸਟੇਜ ਕਹਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀ? ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੌਜਿਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਤਾ ਉਵੇਂ ਉਹਨੇ ਸਮਝ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਗਲਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਲੌਜਿਕ ਲਗਾਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਗਲਤ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਆਖਿਰ ਇਹ ਸਹੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕੀ ਹੈ ਇਹ? ਲੌਜੀਕਲ ਸਟੇਜ ਹੋ ਗਈ 7 ਤੋਂ 11 ਸਾਲ ਦੀ। ਇਹ ਸਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਬੇਸਡ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਹ ਬ੍ਰੇਨ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ 'ਤੇ, ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਇਹ ਸਟੇਜ, ਬ੍ਰੇਨ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼। ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਤਰਕ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਲੌਜੀਕਲ ਥਿੰਕਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੰਕਰੀਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੂਰਤ ਕਿਰਿਆਤਮਕ ਸਟੇਜ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਥੂਲ ਕਿਰਿਆਤਮਕ ਪੜਾਅ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਕਰੀਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਸਟੇਜ ਕਹਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕੰਜ਼ਰਵ ਕਰਨਾ, ਐਬਿਲਿਟੀ ਟੂ ਕੰਜ਼ਰਵ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਵਰਗੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਲੌਜੀਕਲ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਬਿੱਲੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਬਿੱਲੀ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਪਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਗਿਆ? ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਏਜ 7 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਲੌਜੀਕਲ ਰੀਜ਼ਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਬਿੱਲੀ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਪਟੀ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਭਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਰੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਵੀ ਰੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਇਹ ਬਿੱਲੀ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਭਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲਿਪਟ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਲੌਜਿਕ ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸੇ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਵਰਗੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਜ਼ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿੱਖਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 3 ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਇਸ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਲਿਖਿਓ। ਬੱਚਾ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੰਰਖਣ ਕਹਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੱਚਾ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ, ਵਰਗੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਟੋਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਬ ਅਤੇ ਸੇਬ ਇਕੱਠੇ ਕਰਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸੇਬਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦੂਗਾ, ਉਹ ਅੰਬਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਸੀਰੀਏਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੀਰੀਏਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਾਣਾ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਪਿਆਜ਼ੇ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸਿੱਖਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਰੀਵਰਸੀਬਿਲਟੀ। ਰੀਵਰਸੀਬਿਲਟੀ ਯਾਨੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪਲਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਦਲ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਵਰਸੀਬਿਲਟੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਟਰਾਂਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਸਟੇਜ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ? ਇਸ ਸਟੇਜ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮਾਂ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਗੈਂਗ ਏਜ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਏਜ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਲੇਟਰ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲੇਟਰ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲੇਟਰ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ। ਹੋਰ ਨਾਮ ਦਈਏ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟਰਬਲਸਮ ਏਜ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਟਰਬਲਸਮ ਏਜ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਏਜ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਟਰਾਂਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਏਜ।
ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਛ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਏ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੱਡੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਆਏਗਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਛੋਟੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਆਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੌਜੀਕਲ ਵਾਲੇ ਲੌਜਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਲੌਜਿਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵੱਡੀ ਹੈ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਛੋਟੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦਾ ਏ। ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦਾ ਏ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਏਰੀਆ ਮਾਪਣਾ ਜਾਂ ਏਰੀਏ ਬਾਰੇ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਏ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਵੋਲੀਅਮ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਤਾਂ ਉਹ ਏਜ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੰਕਰੀਟ ਓਪਰੇਸ਼ਨਲ ਸਟੇਜ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੈਲਫ ਸੈਂਟਰਡ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਡੀਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੇਨ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਨਾ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਮਝਦਾ ਜਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਆਫ ਨੰਬਰਸ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਘੁਲਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ-ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੌਜਿਕ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਸਟ ਸਟੇਜ ਆ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਾਰਮਲ ਓਪਰੇਸ਼ਨਲ ਸਟੇਜ। ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਹੈ ਜੀ? ਫਾਰਮਲ ਓਪਰੇਸ਼ਨਲ ਸਟੇਜ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਸਮੀ ਕਿਰਿਆਤਮਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਰਸਮੀ ਕਿਰਿਆਤਮਕ ਪੜਾਅ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, 12 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਾਲ ਦੀ ਫਾਰਮਲ ਓਪਰੇਸ਼ਨਲ ਸਟੇਜ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਤਰਕਸ਼ਾਲੀ ਚਿੰਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਥਰੂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਫਾਰਮਲ ਓਪਰੇਸ਼ਨਲ ਸਟੇਜ, ਓਕੇ, ਆ ਹੈਗੀ ਆ 12 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਸਟੇਜ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸਮੀ ਸਟੇਜ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਮੂਰਤ ਕਿਰਿਆਤਮਕ ਪੜਾਅ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਮੂਰਤ ਕਿਰਿਆਤਮਕ ਪੜਾਅ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਏਜ ਹੈ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਅਡੋਲੋਸੈਂਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਡਲਟਹੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ, ਅਡਲਟਹੁੱਡ ਯਾਨੀ ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਲਗ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਉਹ ਫਾਰਮਲ ਓਪਰੇਸ਼ਨਲ ਸਟੇਜ ਹੈ। ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਵਸਥਾ ਟੀਨਏਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਚਿਓਰਟੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਲਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅਡਲਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਉਸੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮਲ ਓਪਰੇਸ਼ਨਲ ਸਟੇਜ ਕਹਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਬਸਟਰੈਕਟ ਸਟੇਜ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਐਬਸਟਰੈਕਟ, ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਬਸਟਰੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਮੂਰਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਚਾਈਲਡ ਡਿਵੈਲਪ ਐਬਸਟਰੈਕਟ ਥਿੰਕਿੰਗ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਬੱਚਾ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਬਸਟਰੈਕਟ ਥਿੰਕਿੰਗ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਟੀਨਏਜ ਹੈ ਨਾ, ਟੀਨਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਊਂਗਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਬਣੂੰਗਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੁਛ ਵੀ ਬਣੂੰਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਐਬਸਟਰੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਐਬਸਟਰੈਕਟ ਸਟੇਜ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਸਟੇਜ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਐਬਸਟਰੈਕਟ ਥਿੰਕਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਫਾਰਮਲ ਓਪਰੇਸ਼ਨਲ ਸਟੇਜ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਚੌਥੀ ਸਟੇਜ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਬੇਸਡ ਹੈ? ਇਹ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਥਿੰਕਿੰਗ ਹੈ। ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ, ਕਿਹੜੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਹੈ ਜੀ? ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਥਿੰਕਿੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੌਜੀਕਲ ਥਿੰਕਿੰਗ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਐਬਸਟਰੈਕਟ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਹੋਊਗਾ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਥਿੰਕਿੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਏ, ਹੈ ਨਾ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਥਿੰਕਿੰਗ ਕਰਦਾ ਏ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਏ। ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਵੀ ਇਹੀ ਉਮਰ ਹੈ ਬਸ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਗਲਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਏਜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ, ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਅਚੀਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਈਗੋਸੈਂਟਰਿਜ਼ਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਾਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੇਨ ਸਮਝਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਅਡੋਲੋਸੈਂਟ 'ਤੇ। ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਇਹਦੀ ਵੀ ਹਵਾ ਵਿਗੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਬਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਐਗੋਸੈਂਟਰਿਜ਼ਮ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਡੋਲੀਸੈਂਟ ਏਗੋਸੈਂਟਰਿਜ਼ਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਐਨਾਲੀਟੀਕਲ ਸਟੇਜ। ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਕਹਾਂਗੇ? ਐਨਾਲੀਟੀਕਲ ਸਟੇਜ ਫॉर ਕੋਗਨੀਟਿਵ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਐਗਨੀਟੀਕਲ ਸਟੇਜ ਆਫ ਕੋਗਨੀਟਿਵ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਲੌਜੀਕਲ ਥਿੰਕਿੰਗ ਹੈ, ਐਬਸਟਰੈਕਟ ਥਿੰਕਿੰਗ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
15 ਸਾਲ ਦੇ ਲਗਭਗ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਏ ਉਹਨੂੰ। ਉਹ ਹਾਈਪੋਥੈਟੀਕਲ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦਾ ਏ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਈਡਲ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਐਕਟਰ ਵਰਗਾ ਬਣੂੰਗਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਟੀਚਰ ਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਬਣੂੰਗਾ। ਉਹ ਕੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਆਈਡਲਿਜ਼ਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 4 ਸਟੇਜਿਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਹ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵਿਗਿਆਨੀ ਬਣੂੰਗਾ, ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਬਣੇਗਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਏਜ ਹੈ? ਇਹ ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਲਗ ਯਾਨੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੈਚਿਓਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਟੀਨ ਏਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀ ਉਮਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਬਾਲਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲਾ ਏਜ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫੋਰਮਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਸਟੇਜ ਕਹਾਂਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਸਮੀ ਕਿਰਿਆਤਮਕ ਪੜਾਅ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੀਨ ਪਿਆਜ਼ੇ ਦੀਆਂ 4 ਥਿਊਰੀਆਂ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਥਿਊਰੀ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕੋਗਨੇਟਿਵ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਥਿਊਰੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜੀਨ ਪਿਆਜ਼ੇ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਥਿਊਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖ ਲਿਓ, ਕੋਗਨੇਟਿਵ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਥਿਊਰੀ ਬਾਏ ਜੀਨ ਪਿਆਜ਼ੇ। 4 ਥਿਊਰੀਆਂ, 4 ਸਟੇਜਿਸ ਸੀਗੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ। ਸੈਂਸਰੀ ਮੋਟਰ, ਪ੍ਰੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ, ਕੰਕਰੀਟ, ਫਾਰਮਲ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ 4ਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਏ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਕਰਾਵਾਂਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝਣ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ PDF ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕਰਾ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਾਲ ਨੋਟਸ ਬਣਾਈ ਜਾਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ 4 ਸਟੇਜਿਸ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਆ ਗਏ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ 'ਤੇ। ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2-3 ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਲੈਂਗੁਏਜ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਥਿਊਰੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਲੈਂਗੁਏਜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜੀਨ ਪਿਆਜ਼ੇ ਨੇ। ਕਾਹਦੇ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ 'ਤੇ। ਬੱਚਾ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜੀਨ ਪਿਆਜ਼ੇ ਹੈ ਉਹ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ। ਉਹ ਹੈਗਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਆ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਹੋਇਆ 2018 ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆਜ਼ੇ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੋਗਨੇਟਿਵ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਕੋਗਨੇਟਿਵ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ? ਪ੍ਰਤੱਖ ਗਿਆਨ, ਤਾਰਕਿਕਤਾ, ਮੌਖਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਭਾਸ਼ਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪਿਆਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਪਿਆਜ਼ੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਗਿਆਨ ਵੀ, ਮੌਖਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ, ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਵੀ। ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈਂਗੁਏਜ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕੌਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹ? ਜੀਨ ਪਿਆਜ਼ੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਕੋਗਨੇਟਿਵ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਨਾਲ ਸਟਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰ ਲਿਓ। ਕਿਉਂ ਕਰ ਲਿਓ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਤਾਂ ਹੀ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਊਟਸ ਨੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜੀਨ ਪਿਆਜ਼ੇ ਨੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਪੁਆਇੰਟ ਦੱਸੇ ਸੀ, ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਇਹ ਥਿਊਰੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਥਿਊਰੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਜ ਥਿਊਰੀ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਗਨੇਟਿਵ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਸਟੇਜ ਥਿਊਰੀ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਸਟੇਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, 3 ਪੁਆਇੰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਦੱਸੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਿਆਜ਼ੇ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਨੇ। ਐਂ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸਿੱਧਾ ਹੀ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੋਈ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਸਾਰੇ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ 7 ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਗਿਆ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਮੰਨ ਲਓ ਦੂਜਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਭੈਣ ਭਾਈ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਘੂਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਇੱਕੋ ਕਰਮਵਾਰ ਪੜਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਸੇਮ ਸਟੇਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਪਿਆਜ਼ੇ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੈਕਿੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਜ਼ੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਮਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪੜਾਵ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਪੜਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਨੇ 4 ਸਟੇਜਿਸ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਰੋਂ ਸਟੇਜ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਨੇ। ਪਿਆਜ਼ੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਪੜਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਤੀਜੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ, ਤੀਜੀ ਤੋਂ ਚੌਥੀ ਦੇ ਵੀ ਐਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸੇਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਹਰਕਤਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਅਲੱਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੜਾਵ ਨੇ, ਸਟੇਜ ਹੈ, ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਤੀਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿਲਸਿਲੇਵਾਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਹੁਣ ਐਂ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਅੱਜ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੱਢੀ ਹੈ 2 ਸਾਲ, 3 ਸਾਲ, 4 ਸਾਲ, ਉਹੀ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੱਢੇਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਜਿਸ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਸਿਲਸਿਲੇਵਾਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਬਦਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ 3 ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਿਆਜ਼ੇ ਨੇ ਦੱਸੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਸਟੇਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਨੇ, ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਪੜਾਵ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੀਜਾ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਜੀਨ ਪਿਆਜ਼ੇ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ
कंस्ट्रक्टिविज्म यानी कि ਰੈਡੀਕਲ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵਿਜ਼ਮ, ਰੈਡੀਕਲ ਇਹ ਨਾਲ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ। ਰੈਡੀਕਲ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵਿਜ਼ਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਖੁਦ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ ਉਹ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੈਡੀਕਲ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵਿਜ਼ਮ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਗਿਆਨੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਵਾਈਗੋਤਸਕੀ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਥਿਊਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀਨ ਪਿਆਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਥਿਊਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਾਈਗੋਤਸਕੀ ਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਾਈਗੋਤਸਕੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਭਾਸ਼ਾ 'ਤੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ 'ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵਿਜ਼ਮ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਸਮਾਜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜੀਨ ਪਿਆਜ਼ੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਡੀਕਲ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਆਪ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਉਨਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਜਿੰਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜੀਨ ਪਿਆਜ਼ੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਰੈਡੀਕਲ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵਿਜ਼ਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੈਡੀਕਲ ਸੰਗਿਆਨਾਤਮਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੱਕ ਰੱਖਦਾ ਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀਨ ਪਿਆਜ਼ੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗੀ ਸੀ ਆਪਣੀ ਥਿਊਰੀ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਥਿਊਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਵਰ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ। ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਭੁੱਲ ਗਈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਬੈਲੈਂਸ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੰਤੁਲਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬੈਲੈਂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਨਾਲ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਕਨਫਲਿਕਟ ਟੂ ਕਲੈਰਿਟੀ, ਕਨਫਲਿਕਟ ਟੂ ਕਲੈਰਿਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋੜ ਲਿਆ, ਇੱਥੇ ਉਹਨੇ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਉਹਨੇ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਿਆ ਏ, ਯਾਨੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਸੀ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਅਤੇ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰ ਲਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਨਫਲਿਕਟ ਟੂ ਕਲੈਰਿਟੀ, ਉਲਝਣ ਤੋਂ ਉਹ ਸੁਲਝ ਗਿਆ। ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗੀ ਸੀ ਥਿਊਰੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ। ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਥਿਊਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆਜ਼ੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਟੇਜਿਸ ਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਓ। ਕਰੈਕਟ ਆਰਡਰ ਯਾਨੀ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਕ੍ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਸੈਂਸਰੀ ਮੋਟਰ ਸਟੇਜ ਜਾਂ ਸੈਂਸਰੀ ਸਟੇਜ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਆਪਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲਗਾ ਦੇਣਾ, 5 ਤੋਂ 7 ਮਿੰਟ ਲਾ ਦੋਗੇ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਫਸਟ ਤੋਂ। ਸੈਂਸਰੀ ਮੋਟਰ ਕਿਹੜੇ 'ਚ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਤਿੰਨਾਂ 'ਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਚੌਥਾ ਆਪਸ਼ਨ ਕੱਟ ਗਿਆ, 3 ਆਪਸ਼ਨ ਬਚੇ। ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਸਟੇਜ ਦੇਖੋ, ਦੂਜੀ ਸਟੇਜ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਪ੍ਰੀ ਓਪਰੇਸ਼ਨਲ ਸਟੇਜ। ਤਾਂ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਸਿਰਫ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਧਾ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਟਿੱਕ ਕਰ ਦਿਓ ਸੈਕਿੰਡ ਨੰਬਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੀ ਓਪਰੇਸ਼ਨਲ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਅਗਲਾ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਤਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਸਟੇਜਿਸ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ, ਅਤੇ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਕਰਾ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਭਾਸ਼ਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਜ਼ੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਓਨਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਜਿੰਨਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀਨ ਪਿਆਜ਼ੇ ਨੇ, ਲੈਂਗੁਏਜ 'ਤੇ ਓਨਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੌਰੀ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਚਾ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਤਾਰਕਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੌਜੀਕਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਪਿਆਜ਼ੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੌਜੀਕਲ ਸਟੇਜ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਨਕਰੀਟ ਓਪਰੇਸ਼ਨਲ ਸਟੇਜ। ਕਨਕਰੀਟ ਓਪਰੇਸ਼ਨਲ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਲੌਜੀਕਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਖਦਾ, ਲੌਜਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ। ਲੌਜਿਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸਟੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੀ ਓਪਰੇਸ਼ਨਲ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੰਸ਼ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਗਿਆਨ ਮੀਮਾਂਸਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ 2 ਮਿੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਮਝ ਲਿਓ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਨਸੈਪਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀਨ ਪਿਆਜ਼ੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੈਨੇਟਿਕ ਐਪਿਸਟੀਮੋਲੋਜੀ। ਆ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੈਨੇਟਿਕ ਐਪਿਸਟੀਮੋਲੋਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਜੀਨ ਪਿਆਜ਼ੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ ਸੀ ਜੈਨੇਟਿਕ ਐਪਿਸਟੀਮੋਲੋਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, 1970 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਸੀ ਜੀਨ ਪਿਆਜ਼ੇ ਨੇ। ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਨ ਪਿਆਜ਼ੇ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜੈਨੇਟਿਕ ਐਪਿਸਟੀਮੋਲੋਜੀ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਿਆਜ਼ੇ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਜੈਨੇਟਿਕ ਐਪਿਸਟੀਮੋਲੋਜੀ? ਵੈਸੇ ਇੰਨਾ ਡੀਪਲੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ। ਦੇਖੋ ਕੱਲੀ ਸਲਾਈਡ ਮੈਂ ਖਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਲੱਭ ਕੇ ਐਡ ਕਰੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨਾ ਛੂਟੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਚਾਹੇ ਵੀਡੀਓ ਕਿੰਨੀ ਹੀ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਕੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪੂਰੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 120+ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜੈਨੇਟਿਕ ਐਪਿਸਟੀਮੋਲੋਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੈਨੇਟਿਕਲੀ ਕੀ ਹੈ? ਡਿਟਰਮਾਈਨ ਯਾਨੀ ਪਛਾਣਨਾ। ਐਪਿਸਟੀਮੋਲੋਜੀ ਯਾਨੀ ਵੇਜ਼ ਆਫ ਨੋਇੰਗ, ਜਾਣਨ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਜੀਨ ਪਿਆਜ਼ੇ ਨੇ। 4 ਸਟੇਜਿਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਕੋਗਨੇਟਿਵ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀਆਂ।
ठीक है। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੀਨ ਪਿਆਜ਼ੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਥਰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਪਿਆਜ਼ੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ। ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਜੀਨ ਪਿਆਜ਼ੇ ਦੇ ਬੌਧਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹ ਓਬਜੈਕਟਸ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸੇਬਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦੂਗਾ ਉਹ, ਅੰਬਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦੂਗਾ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਏਜ ਹੈ, ਏਜ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਰਗੀਕਰਨ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਗੀਕਰਨ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਆਹ ਵਾਲੀ ਸਟੇਜ ਸੀ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਵਰਗੀਕਰਨ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰ ਲਿਆ, ਗਲਾਸਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਲਿਆ, ਕੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਲੇਟਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵਰਗੀਕਰਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਕਮਿਕ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ, ਐਸੀਮੀਲੇਸ਼ਨ ਐਡ ਕਰਨਾ ਜੋੜਨਾ, ਸਮਾਯੋਜਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ, ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੰਡਣਾ, ਕਲਾਸ ਇਨਕਲੂਜਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਰਗ ਜਾਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਰਗੀਕਰਨ ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਪਿਆਜ਼ੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀ ਓਪਰੇਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਪ੍ਰੀ ਓਪਰੇਸ਼ਨਲ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਲਡਰਨ ਪ੍ਰੀ ਡਿਟਰਮਾਈਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਚਿਲਡਰਨ ਹੈਵ ਨੋਟ ਯੈਟ ਮਾਸਟਰਡ ਦਾ ਐਬਿਲਿਟੀ ਟੂ ਪਰਫੋਰਮ ਮੈਂਟਲ ਓਪਰੇਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਚਿਲਡਰਨ ਆਰ ਪ੍ਰੀ ਪਲਾਨਿੰਗ, ਬੱਚੇ ਪੂਰਵ ਨਿਯੋਜਿਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰੀ ਓਪਰੇਸ਼ਨਲ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਪਿਆਜ਼ੇ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਉੱਥੇ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੁਐਸਚਨ ਨਾ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਸ ਸਿਰਫ ਭਾਸ਼ਾ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸੰਵੇਦਕ, ਮੋਟਰ, ਅਨੁਕੂਲਨ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਅੱਖਰ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਉਈਓ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਡਰ ਜਾਂਦਾ ਈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਹੌਸਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, 1 ਨੰਬਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਸਾਰਾ ਟੌਪ ਦਾ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਪੀ ਐਚ ਸੈਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੌਸਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਵੇਦਕ ਮੋਟਰ ਅਨੁਕੂਲਨ ਦਾ ਕਾਲ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਸੈਂਸਰੀ ਮੋਟਰ ਅਡੈਪਟੇਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਪਿਆਜ਼ੇ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ 0 ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਅਵਸਥਾ 0 ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੈਂਸਰੀ ਮੋਟਰ ਸਟੇਜ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਗਿਆਨਾਤਮਕ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ, ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਚੇਂਜ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਾਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਕਰਿਓ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ 4-5 ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਦੇ ਦਈਏ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੇਮ ਰਹੇਗਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਲਝੋਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ ਵੀ ਸਟੇਜਸ ਦੇ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸਲਾਈਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਪਿਆਜ਼ੇ ਡਿਵੈਲਪ ਦਾ। ਓਕੇ, ਇਹ ਸਲਾਈਡ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਡ ਕਰੀ ਆ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸੰਤੁਲਨ ਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੰਤੁਲਨ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੀ ਹੈ। ਟੂ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਹਾਊ ਨਿਊ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਬੈਲੈਂਸਡ ਵਿਦ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨੌਲੇਜ। ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਸਲਾਈਡ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਲੀ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਰਿਹਾ ਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਸਟੇਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮੈਂ ਪਿਕਚਰਸ ਐਡ ਕਰੀਆਂ ਨੇ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਐਡ ਕਰੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰੀ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟੂ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਹਾਊ ਟੂ ਨਿਊ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਬੈਲੈਂਸਡ ਵਿਦ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੁਰਾਣੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਵੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਫਿੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਹਾਂਗੇ, ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨਾ ਕਹਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗੀ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਥਿਊਰੀ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਆਈ ਹੋਪ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਦੇਖੋ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਥਿਊਰੀ ਸਮਝਾ ਦੇਵਾਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਸਮਝ ਵੀ ਆ ਗਈ ਹੋਊਗੀ। ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਵੇ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਲੈਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਏਜ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ, ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ, ਸਵੈ ਪਛਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਏਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਇਸ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗੀ ਸੀ ਥਿਊਰੀ ਆਪਣੀ। 1-2 ਪੁਆਇੰਟ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕੋਈ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਦੇਖੋ, ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪਿਆਜ਼ੇ ਨੇ ਕੋਗਨੇਟਿਵ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿਹੜੀ ਥਿਊਰੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਕੋਗਨੇਟਿਵ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਥਿਊਰੀ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਘੁਮਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਗਨੇਟਿਵ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਥੇ ਜੇਕਰ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਪਿਆਜ਼ੇ ਦੀ ਹੀ ਥਿਊਰੀ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ ਕਿ 4 ਸਟੇਜਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਪਿਆਜ਼ੇ ਨੇ।
ठीक है। ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਪਿਆਜ਼ੇ ਫੋਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਭਾਸ਼ਾ। ਐਸੀਮੀਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਫਟਾਫਟ। ਐਸੀਮੀਲੇਸ਼ਨ ਸੀ ਨਵੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਨਾ। ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ, ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਪਿਆਜ਼ੇ। ਪਿਆਜ਼ੇ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ ਅਡੈਪਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਥਰੂ, ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੇ ਥਰੂ, ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਥਰੂ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ ਪਿਆਜ਼ੇ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਡੈਪਟੇਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜੇ ਕਿ ਹਾਊ ਟੂ ਚਿਲਡਰਨ ਲਰਨ, ਤਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਅਡੈਪਟੇਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਅਡੈਪਟੇਸ਼ਨ। ਇਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਪਿਆਜ਼ੇ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਵਿਚ ਵਨ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋਗੇ। ਇਹਦੇ ਦੋ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਵਾਲਾ, ਇੱਕ ਇਹ ਵਾਲਾ, ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਆਜ਼ੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਐਕਟਿਵ ਕੰਸਟਰਕਟਰਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਕੰਮ ਨੂੰ ਭੱਜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਐਕਟਿਵ ਕੰਸਟਰਕਟਰਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਿਆਜ਼ੇ ਨੇ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਨੋਇੰਗ ਜਾਣਨਾ, ਮੀਨਿੰਗ ਅਰਥ ਜਾਣਨਾ, ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਸਮਝਣਾ। ਇਹਨਾਂ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਜ਼ੇ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਾਈਨਲੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣਾ CDP ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈ ਜੀ। ਆ ਦੇਖੋ ਫਸਟ ਚੈਪਟਰ ਆਪਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਨਸੈਪਟ ਆਫ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਸੈਕਿੰਡ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਥਰਡ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਰੀਡਿਟੀ, ਸੋਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਮਾਜੀਕਰਨ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਿਆਜ਼ੇ ਦੀ ਥਿਊਰੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਥਿਊਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਵਾਈਗੋਤਸਕੀ ਦੀ ਅਤੇ ਕੋਹਲਬਰਗ ਦੀ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅਗਲਾ ਚੈਪਟਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਚੈਪਟਰ ਵਾਈਜ਼ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਲਾਸਿਸ ਦਾ ਨੇਮ ਤਾਂ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਲਾਸ 1, ਕਲਾਸ 2, ਕਲਾਸ 3। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਿਛਲੀ ਕਲਾਸਿਸ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਦੇਖੋ, ਸਾਰਾ ਕਵਰ ਕਰੋ, ਸਟੈਪ ਬਾਏ ਸਟੈਪ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੇਬਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ CDP ਕਵਰ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਵਾਈਗੋਤਸਕੀ ਅਤੇ ਕੋਹਲਬਰਗ ਦੀ ਥਿਊਰੀ। ਪਿਆਜ਼ੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਟੌਪਿਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਾਲਾ ਟੌਪਿਕ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਰੀ CDP ਕਵਰ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਲਓ। PSTET ਦਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਾਰੇ PDF ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ PSTET ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਡ ਅਪਡੇਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਲਿੰਕ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਕਿ PSTET ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਨੇ PSTET ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਢਵਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਕਲਾਸਿਸ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ 1 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਲਾਸਟ ਮੌਕਾ ਸਮਝ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ PSTET ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਮਦਦ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇ, ਹੈਲਪ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਵੇ, ਡਾਊਟ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਝਿਜਕ ਹੋ ਕੇ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਆਈ ਹੋਪ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਨੋਟ ਕਰੀ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ, ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਊਗੀ। ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ। ਜਲਦੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ।